Hello, children. How are you? I hope all of you are fine, children. After so many times, I am coming to meet you. Welcome to the English session. I am going to continue the next part of the lesson from the fifth standard, The Child Who Saved the Forest. Isn't it, children? I think you are all read the lesson in your homes. What is the name of the boy? The name of the boy is Prem. Where he was lived is lived in the village, a small village near a bountiful forest. Tell me, children, what was the name of the boy? The name of the boy is Prem. Where he was lived in a small village near Bandipur forest with his parents, and he lived the forest so much, and he wants always talk with the birds and animals was lived in the forest. Once he heard some of the people are going to cut down the forest, so he was worried. I think the next part of the lesson today we are going to continue today. Go to the lesson, children, from the third paragraph. His mother knew that Prem loved trees, birds, animals, and flowers. So she said, "Why don't you go to the forest with your friend Nasreen? Find out what has happened exactly." Prem took his friend Nasreen with him to the forest. They walked to their most favorite place in the forest. As they sat on the rock and looked around, Hira, the deer, came sprinting towards them. Nasreen asked Prem, "What's the matter? Why is the deer looking sad?" Prem replied that the trees in that forest would soon be cut down, and Hira must have heard about this. Both thought for a while about where these animals would go. ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮರ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೇಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನು ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮರಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು, "ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಸ್ರೀನ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ನೀನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು" ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಸೊ ಪ್ರೇಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಸ್ರೀನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ವಾಕನ್ನು ಹೊರಟ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ರಾಕು. ಆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಡೀರ್ಗೆ ಹೀರಾ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಿಗಿದು ನೆಕ್ಕಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂತು. ನಸ್ರೀನ್ ಆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ್, ನಸ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮನ್ನು ಕೇಳ್ದ, "ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ಏನು ವಿಷಯ? ವೈ ಇಸ್ ದ ಡೀರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್? ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಡೀರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ" ಅಂತ. ಪ್ರೇಮ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಸೂನ್ ಬಿ ಕಟ್. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾರಂತೆ. ಆ ವಿಷಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೀರಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಗೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪೋಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Look at the passage number 6. Then Prem looked at Nasreen and asked, "How can we stop the cutting down of trees?" Nasreen replied, "We will approach the authorities concerned to stop the cutting down of trees." Both of them were very happy and returned to Prem's house. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, they are continue to talk, both of them, Prem and Nasreen. Who are the two friends here? Prem and Nasreen are the two friends. They are talking why they are cutting down the trees. How we can stop the cutting down of the trees. ಆ ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಸ್ರೀನ್ ಹೇಳ್ದ, "ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್." ಯಾರು ಈ ಮರ ಕಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. Next, go to the 7th paragraph continuation.
Prem told his mother about their plan. Prem asked his mother, "But who shall we complain to?" Mother replied, "Of course, to the president of Grama Sabha." Prem wrote a letter to the president of Grama Sabha and requested his parents and their friends to sign on it. They also took signatures of the people in the local community and those residing in nearby villages. Prem sent the letter to the president of Grama Sabha. Very soon, he got a reply from the president of Grama Sabha. "Dear Prem, we are happy about the love you have shown towards nature. Your request for not cutting down the trees in the forest has been accepted. We have decided not to cut down the trees in the forest. Now the plants, animals, and birds will be safe." And Prem told his mother. After coming back from the forest, Prem talking to his mother and is telling, Prem asked, where should we complain to? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾರು ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ. ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇರ್ತಾರ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ತಾಯಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರೇಮ್ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಪ್ರೇಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಹಂಬಲಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಸಲ್ಲಿಸ್ದ. ಕೋರಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಏನಂತ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ, ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮನವಿ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋರಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಂದನೂ ಸಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಹಿ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದವರು, ಮತ್ತು ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು, ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ವೆರಿ ಸೂನ್ ಈ ಗಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಕಾಗದ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಯರ್ ಪ್ರೇಮ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೇಚರ್. ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀನು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಈ ಮರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಲ. ನೌ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. You may give this good news to all your friends and villagers. Yours sincerely, Srimati Rukmini Ramaya, President of Grama Sabha. That evening, Prem went back to the village and assured the villagers that nothing would happen to the forest and the animals. ಅವತ್ತು ಸಹ ಪೇಪರ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ವಿಲೇಜಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೊಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸು, ನ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಬರೆದ್ರು. ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಮಯ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರೇನು? ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ. ಅವರು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪುನರುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯಾರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು? ಹೂ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಪ್ರೇಮ್ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್.
And what about he wrote a letter to? He wrote a letter to not to cut the trees in the ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮರಗಳನ್ನು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ? ಟು ಹೂಮ್ ಈ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್? ಈ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮ್ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜ್. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗಾಗಲಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ದ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನೇ ಕಾಪಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು, ಮರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು. ವಿತೌಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿ ಶುಡ್ ನರ್ಚರ್ ದ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸೋಣ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು, ರೆಂಬೆ, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Thank you one and all. Have a nice day and go to the homework sessions all of you and go to the new words. New sprinting, running very fast, ಜಿಗಿದು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ದೂರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು, ದೂರನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಹೊಗಳು. ಇಷ್ಟು ಪದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ 2 or 3 times. ಓದೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ರೈಟ್ ದ ಲೆಸನ್ 2 times ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ಪಾಠವನ್ನು 2 ಸಲ ಬರೀರಿ, ಅದು ಓದ್ತಾನೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೈಸ್ಲಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾರೂ ಸಹ ಫಿಂಗರ್ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ in your homes children. Don't be lazy and be happy in your homes. Thank you one and all.